बंद होगी जीरा शराब फैक्ट्री। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिते आदेश। बोले कानूनी माहरां दे नाल सलाह तो बाद लिया फैक्ट्री बंद करने का फैसला। शुद्ध वातावरण नूं साडी तरजीह। सांझे मोर्चे दे वल्लों सीएम दे फैसले का स्वागत। कहा मोर्चे की मीटिंग दे विच लवांगे धरना चुकण का फैसला। जीरा दे विच शराब फैक्ट्री दे बाहर जशन का माहौल। एक साल दे लई होर वधाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। 2024 दे विच नड्डा ही रहणगे बीजेपी दे कौमी प्रधान। बीजेपी दी कौमी कार्यकारिणी दे विच बोले अमित शाह। नड्डा दी प्रधानगी दे विच होणगीआं 2024 दीआं चोणां। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी के उत्ते बोले राहुल गांधी। कहा अंदरूनी कलेश करके नहीं, एंटी इंकम्बेंसी करके हारे विधानसभा चोण। अगली बार सत्ता दे विच वापसी का भी दावा। 84 सिख नस्लकुशी ते राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले मनमोहन सिंह दे प्रधानमंत्री दे वजों सदन दे विच रखे स्टैंड का पूरी तरह करदा हां समर्थन। मेरे अंदर पंजाबियां अते सिखां दे लई बेइंतहा मुहब्बत। फिर आमो सामने दिल्ली सरकार अते एलजी। केजरीवाल बोले एलजी बार बार रोक दिंदे ने साडियां फाइलां, पर समा बहुत बलवान। रब ने चाहया तां कल केंद्र दे विच होवेगी साडी सरकार। चंडीगढ़ दे विच फिर बनिया बीजेपी का मेयर। अनूप गुप्ता के हथ आई कमान। सीनियर डिप्टी मेयर अते डिप्टी मेयर के अहुदियां दे उत्ते भी बीजेपी का कब्जा। नवीं खेतीबाड़ी नीति लियाउण दी तैयारी दे विच मान सरकार। 11 मैंबरी कमेटी का किया गठन। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल बोले 31 मार्च तक लियाई जाएगी नवीं खेती पॉलिसी। हरियाणा दे विच लगातार दूजे दिन गैंगवार। हिसार दे विच हिस्ट्री शीटर काला बडाला दा गोलियां मार के कतल। रागीर दी गड्डी खो के फरार होए 4 शूटर। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके ਜਦੋਂ लंबे संघर्ष तो बाद फैक्ट्री ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो संघर्ष हो रहा सी ते सरकार फैक्ट्री बंद करने का फैसला ले लवे, हुक्म सुना देवे, फिर फर्क तब पैंदा है। शुरुआत दिन की बड़ी खबर तो ही करन जा रहे हैं। फैक्ट्री बंद करने के आदेश दे दिते गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों जीरा शराब फैक्ट्री ਨੂੰ बंद करने के आदेश होए ने, पर दूजे पासे थोड़ी देर दे विच धरने दे उत्ते फैसला ਜਿਹੜੀ संघर्ष कर रही जथेबंदी है वो लवेगी। सांझे मोर्चे दे वल्लों सीएम मान का धन्नवाद जरूर किया गया। सांझे मोर्चे की मीटिंग दे विच हुण धरने दे उत्ते फैसला लिया जाएगा। लिखती रूप दे विच सीएम ऐलान करन। सीएम दे ऐलान दे उत्ते ही बंद फैक्ट्री होवेगी। लोक हित दे विच लिया गया फैसला है। तां जीरा शराब फैक्ट्री जिस नूं लैके प्रदर्शन लगातार हो रहे सन। 2006 दे विच ये फैक्ट्री बनी सी, लगी सी ते करीब 16 साल हो गए ने। ते पिंड वासियों का इल्जाम है, जिहड़े इलाके के लोग ने, कि फैक्ट्री की वजह दे नाल जमीन हेठला पानी बहुत गंदला हो गया ते फैक्ट्री बंद करने की मंग लगातार हो रही सी। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया ते नाल ही कहा कि शुद्ध वातावरण मेरी तरजीह है। पंजाब दे पानी साफ होण, लोकां तक साफ पीण वाला पानी पहुंचे, साडियां फसलां लई शुद्ध पानी मिले, सिंचाई लई ये साडी तरजीह है। इस करके माहरां दी राय तो बाद ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं तो अपना भगवंत मान। पंजाब का पानी, पंजाब की हवा ते पंजाब की धरती की शुद्धता लई ते लोक हितां नूं ध्यान च रखते हुए ते कानूनी माहरां नाल सलाह मशवरा करन तो बाद सरकार हुण इस पोजीशन च हैगी कि अज मैं ऐलान करदा कि मालब्रो कंपनी जिहड़ी जीरा दे विच है शराब फैक्ट्री, उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद करने दे निर्देश जारी कर दिते गए। भविख दे विच भी जे कोई कानून नूं हथ चलाऊगा, भावें जिड्डा मर्जी बंदा है, भावें वो पोल्यूशन नाल संबंधित कानून होण, माइनिंग नाल संबंधित होण,
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੁਦ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਐਕਸੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security. ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ 84 ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਵਾਲ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Mr. Manmohan Singh, on the floor of the House, has made his position and the Congress Party's position very clear. Congress President Sonia Gandhi ji has also done that, and I fully endorse what Prime Minister Manmohan Singh ji said, what Sonia Gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear. ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਡਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਬਤੌਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਨੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 2024 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਬਦਲੇਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ आज दिल्ली में हमारी सरकार है उनकी एलजी है केंद्र में उनकी सरकार है कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो दिल्ली में हमारे एलजी हो और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो कांग्रेस की हो बीजेपी की हो किसी और की सरकार हो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया यूनिवर्सिटी टॉपर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने पहले 6th पोजीशन थी मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं स्पेलिंग गलत है हैंड राइटिंग खराब है ये ऐसे क्यों नहीं लिखा ये वैसे क्यों नहीं लिखा मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है आप कौन है मैंने उनसे पूछा आप कौन है ये मैंने पूछा एलजी साहब से मैंने कहा सर आप कौन है मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे वैसे कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट मैं कराऊंगा मेरे को जनता ने कहा है मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराऊंगा ये सदन है ये सदन कराएगा इसकी कमेटियां कराएगी कमेटियां कराती हैं सौरभ मेरे को बताता है राजेश बताता है सोमनाथ ये सारे बताते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये लोग कराएंगे आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट आपके पास तो पावर नहीं है मैंने उनसे पूछा
उनके पास कोई जवाब नहीं। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए देते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਭਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਲਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡੇਟ ਜਨਮ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AK-47 ਰਾਈਫਲਸ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ हथियार ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂफ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ जाएंगियां। जैसे AGTF की हमारी टीम्स हैं, जो ऑपरेशनल टीम्स हैं, उनके पास रहेंगी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशल टीम हैं, जैसे इवन पुलिस स्टेशन लेवल पे भी जो फ्रंट जो लाइन पे काम करते हैं, उन सब के पास रहेंगे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। पुलिस कर्मचारी बहुत लंबी लंबी ड्यूटियां देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटियां देते हैं, जहाँ से वो छोड़ के जा भी नहीं सकते, उनका घर भी पास नहीं है, मेस में भी नहीं जा सकते, तो उनको जहाँ उनकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट वहाँ उनको खाना मुहैया करवाए। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਭਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਕੋਹਰੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ, ਸਰੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 80% ਤੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਕੋਹਰਾ ਸਵੇਰੇ ਮੌਕੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਆਲੂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਹਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੋਹਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।